Morning student. Today I will discuss Biozoology lesson 2 chapter 2 structure of ovum. Chapter 2 la human reproduction la structure of ovum. Common gamete பார்த்திருப்போம். Gamete means is a male gamete is sperm, female gamete ovum. The last class completed in the male gamete is a spermatozoa means sperm. Structure of sperm is completed. Next one go to the structure of ovum. Ovum means egg. Already it's very well to known as ovum means egg. The human ovum is a non-kilodic. Non-kilodic means common egg. Common egg means birds. Some other animal egg is a kilodic egg, non-kilodic egg. Kilodic egg means is a not covered by cell. The human egg is a not covered shell. Shell means is outermost layer is a productive layer is a shell. The example, the chick or hen egg. Hen egg is outermost covered by shell. Odin solrom is a covered is outermost layer is productive coat is the shell. The human egg is a non-kilodic, not covered by shell. The absence of shell. Next one character alecital. The character of the egg is the egg outermost layer is a shell, is the inner part is a yolk. The two yolk is present, white yolk and yellow yolk. White yolk வெள்ளை கரு மஞ்சள் கருன்னு சொல்லுவோம். அப்போ yolk is present is the lecital or microlecital or megaloecital. The alecital means is absence of yolk. Absence of yolk there is no yolk. The white or yellow. அப்போ alecital means is absence of yolk. A means absent. அதான் காமனாக சொல்லியிருக்கோம். The some words the zoology point the A means absent. Alecital means the absence of yolk. The common yellow egg and white yolk. And microscopic in nature. Microscopic means is a very minute one. நம்ம மேல் பார்ட்டில் ஸ்பேமில் சொல்லியிருப்போம். இந்த மைக்ரோஸ்கோபிக் ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்லியிருப்போம். ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்லேயே ஃபஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்லியிருப்போம். மைக்ரோஸ்கோபிக் ஸ்ட்ரக்சர்னால் டு அப்சர்வ் ஒன்லி மைக்ரோஸ்கோப் இஸ் எ ஹியூமன். த ஓவம் இஸ் எ மைக்ரோஸ்கோபிக் இன் நேச்சர். த மைக்ரோஸ்கோபிக் நேச்சர் மீன்ஸ் டு அப்சர்வ் ஒன்லி மைக்ரோஸ்கோப். This in character the human ovum. Next one structure in the cytoplasm called ooplasm. Ooplasm அப்படின்னா நம்ம காமன்லி செல் இட் present center of cell nucleus and is entire covered by cytoplasm and protoplasm. அப்போ the cytoplasm is called ooplasm. Ooplasm means is a ovum. ஊன்னு ovum தான் ஊன்னு சொல்கிறோம். ovumனா எக்கு. அப்போ this it is cytoplasm called ooplasm contains the large nucleus. அப்போ center of cell is a nucleus. அப்போ egg is cell is central is a large nucleus is called germinal vesicles. Germs ன்னு சொல்கிறது germinal vesicles. Next one structure the ovum is surrounded by three covering. Three covering means coveringனா லேயர்ஸ்னு பேர். த்ரீ கோட்டுன்னு சொல்லலாம், லேயர்ஸ்னு சொல்கிறோம். அது த்ரீ கவரிங்ஸ் நேம்லி the inner, middle, outer. There are the three layers of inner, outer, middle. First one inner. In the thin transparent tissue is called vitelline membrane. Next நம்ம drawing பார்க்கும்போது சொல்லுவோம் the inner thin transparent tissue. The structure of the ovum is a transparent tissue is a inner part. This is called vitelline membrane. Name of the inner tissue is a vitelline membrane. Next one middle is a thick layer. Thick covering is a zona pellucida. The second one layers middle part என்ன இருக்குன்னா zona pellucida and outer thick coat is a follicular cells is called corona radiata. This is called the outer thick layers. These are the three layers. Number one vitelline membrane. Next vitelline membrane is inner, middle is a zona pellucida
outer thick is called follicular cell சொல்லுவோம். The total of follicular cell corona radiata. So corona radiata is a the outer thick layers. These are the three coverings of the ovum. ஏன்னா ஒன் வேர்டில் இது இம்பார்ட்டண்டாக கேட்கலாம். இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் ovum. The three coverings, namely the inner, middle and outer. Next one, between the vitelline membrane and between the vitelline membrane, already vitelline membrane means is the inner part is the vitelline membrane. Next, and zona pellucida is the middle layer. அதான் கொடுத்துருக்கான். Between the vitelline membrane and zona pellucida is a narrow pre-vitelline base. அப்போ in between is a base like present of the ovum. ஒரு பேஸ் இருக்குது, ஒரு கேவிட்டி இருக்குது. கேவிட்டின்னு சொல்லுவோம். கேவிட்டினா எம்டி பிளேஸு. அப்போ in between vitelline membrane and zona pellucida is a narrow pre-vitelline base. The name of the base pre-vitelline base. Name of the cavity pre-vitelline cavity. These are the structure of the ovum. It's very short and ஒரு 5 மார்க் கேட்கலாம். Very short the answer. Next one, the human ovum. Next go to the drawing. The human ovum, that's the diagrammatic view of human ovum சொல்லுவோம். diagrammatic ஸ்ட்ரக்சரில் நம்ம என்டையர் ஓவனால என்ன சொல்கிறோம், சர்க்கிள் ஆர் ஓவல் ஷேப் அப்படின்னு சொல்கிறோம். நம்ம லாஸ்ட்டாக ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் மேல் ஸ்பேமை பார்த்துருக்கோம். ஸ்பேம் என்ன, ஃபஸ்ட் டைல், நெக் அண்டு மிடில் பார்ட்டு அண்டு ஹெட் பார்ட்டு, 3 பார்ட்டை பார்த்துருப்போம். நெக்ஸ்ட்டு ஹியூமன் ஓவம் இஸ் ஏ சர்க்கிள் ஆர் ஓவல் இன் ஷேப்பு. ஃபஸ்ட்டு ஒன் கரோனா ரேடியேட்டா. இது எந்த பார்ட்டில் பார்த்துருக்கோம், ஆல்ரெடி இங்கே பார்த்துருக்கோம். என்ன பார்ட்டுன்னா இன்னர் தின் விட்டலின் மெம்பரேன். நெக்ஸ்ட்டு மிடில் திக் சோனா பெலிசூடா, அவுட்டர் திக் கரோனா ரேடியேட்டா. அப்போ கரோனா ரேடியேட்டி மீன்ஸ் அவுட்டர் திக் லேயர். இந்த உள்ள எல்லோவில் போட்டிருக்க பாருங்கள், இது எல்லோ லேயர்ஸ். தி ஈச் கரோனா ரேடியேட்டி இஸ் பாலிகுலார் செல்ஸு. பாலிகுலார் செல்ஸ் சொல்கிறோம். அப்போ ஈச் பாலிகுலார் செல்ஸ் இஸ் ஏ கரோனா ரேடியேட்டா. நெக்ஸ்ட் ஒன் ஊப்ளாசம். ஊப்ளாசம் மீன்ஸ் ஒரு செல்லில் என்ன சொல்லியிருக்கோம், சென்ட்ரலில் நியூக்ளியஸ் இருக்கும் காமனாக. நெக்ஸ்ட்டு சைட்டோபிளாசம், புரோட்டோபிளாசம் தான் இருக்கும். அப்போ இந்த ஒரு எம்டி பிளேஸ் சொல்லியிருக்கேன். இந்த பிளேஸுக்கு பேர் என்ன, ஊப்ளாசம்னு பேர். ஊப்ளாசம் மீன்ஸ் இங்கே சொல்லியிருக்கோம் தி ஓவம் இஸ் இட் சைட்டோபிளாசம் கால்டு ஊப்ளாசம். சைட்டோபிளாசத்துக்கு தான் ஊப்ளாசம்னு சொல்கிறோம். செல்லில் நார்மல் செல், ஒரு பிளான்ட் செல், அனிமல் செல்லில் பார்க்கும்போது நார்மல் செல் இஸ் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் சைட்டோபிளாசம். இதே ஓவத்தில் பார்க்கும்போது இந்த சைட்டோபிளாசம் கால்டு ஊப்ளாசம். சைட்டோபிளாசம் காமனாக என்ன சொல்கிறது, ஊப்ளாசம். அதான் கொடுத்துருக்கோம். இஸ் ஊப்ளாசம். நெக்ஸ்ட்டு சோனா பெலிசூடா. சோனா பெலிசூடானா எங்கே, இஸ் சோனா பெலிசூடா இஸ் எ மிடில் லேயர். மிடில்னா என்ன, இந்த லேயர்ஸுக்கும் இன்னருக்கும் அவுட்டருக்கும், இன்னர் பார்ட் அண்டு விட்டலைன் பார்ட் அண்டு கரோனா ரேடியேட்டா இஸ் எ மிடில் பார்ட் இஸ் சோனா பெலிசூடா. நெக்ஸ்ட் ஒன் விட்டலைன் மெம்பரேன். விட்டலைன் மெம்பரேன் மீன்ஸ் இன்னர் பார்ட். இங்கே இன்னர் பார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சைட்டோபிளாஸ்ட்லையும் இன்னரில் பார்த்தோன்னா விட்டலைன் மெம்பரேன்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன் நியூக்ளியஸ். நியூக்ளியஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சென்டர் ஆஃப் த செல் நியூக்ளியஸ்னு சொல்லுவோம். இந்த பிரெயின் ஹியூமன் பிரெயின் மாதிரி இங்கே என்ன செல்லுக்கு இந்த சென்டர் ஆஃப் செல் நியூக்ளியஸ் சர்க்கிளில் இருக்குது தான் நியூக்ளியஸ் மெயின் பார்ட்டு த நியூக்ளியஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன் ஜெர்மினல் வெசிக்கல்ஸு. ஜெர்மினல் வெசிக்கல்ஸ் அப்படின்னா என்ன, வாட் மீன்ஸ் ஜெர்மினல் வெசிக்கல்ஸு. ஜெர்மினல் வெசிக்கல்ஸ்னால் இங்கே கொடுத்துருப்போம். இட் சைட்டோபிளாசம் கால்டு ஊப்ளாசம் கண்டெய்ன்ஸ் லார்ஜ் நியூக்ளியஸ் கால்டு ஜெர்மினல் நியூக்ளியஸ். லார்ஜ் நியூக்ளியஸ் தான் இந்த நியூக்ளியஸ் பார்ட்டு. இதில் உள்ள லார்ஜ் பார்ட்டுக்கு தான் என்ன, ஜெர்மினல் வெசிக்கல்ஸு. தி நேம் ஆஃப் த ஜெர்மினல் வெசிக்கல்ஸு. நெக்ஸ்ட் ஒன் இங்கே கொடுத்துருக்கோம் சம் விட்டலைன் ப்ரீ-விட்டலைன் பேஸு, விட்டலைன் மெம்பரைன் அண்டு சோனா பெலிசூடா. விட்டலைன் மெம்பரைன் அண்டு சோனா பெலிசூடா இன் பிட்வீன் கேப் இஸ் எ ப்ரீ-விட்டலைன் பேஸ். இங்கே ஒரு பேஸ் இருக்குது. இந்த பேஸ் ஃபுல்லாக என்ன, இன் பிட்வீன் சோனா பெலிசூடா அண்டு ப்ரீ-விட்டலைன் இஸ் இன் பிட்வீன் த ப்ரீ-விட்டலைன் பேஸு. ரெண்டுக்கும் இடையில என்ன இருக்குன்னா ப்ரீ-விட்டலைன் பேஸ் இருக்குது. இதுதான் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த ஹியூமன் ஓவம். த அவுட்டர் corona radiata and inner cytoplasm called ooplasm. Next the zona pellucida means the middle thick layer in the middle, in outer and inner in between middle is a zona pellucida. Next
the vitelline membrane. Vitelline membrane means inner part, inner side like vitelline membranes, and the center of the ovum is a nucleus, very large nucleus. Next, germinal vesicles is just the cytoplasm place is a germinal vesicle. It's very large nucleus அப்படின்னு சொல்கிறோம். இங்கே வந்து வெரி லார்ஜ் நியூக்ளியஸ் சொல்கிறோம். இதுதான் தீஸ் ஆர் த ஹியூமன் ஓவம், ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த ஹியூமன் ஓவம். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஐடென்டிஃபைட் மார்க்னு சொல்கிறோம். இதெல்லாம் இம்பார்ட்டண்ட். இதை 3 மட்டும் நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கணும். நம்பர் 1 இன்னர் தின் கவரிங் இல்லை தின் லேயர் அப்படின்னா விட்டலைன் மெம்பரேன். நெக்ஸ்ட்டு மிடில் திக் லேயர் சோனா பெலிசூடா. நெக்ஸ்ட்டு அவுட்டர் திக் லேயர் கரோனா ரேடியேட்டா. அவுட்டர் திக் லேயர் கரோனா ரேடியேட்டா. இதுதான் டோட்டலாக என்ன சொல்கிறோம், பாலிகுலார் செல்ஸ் அப்படிங்கிறது. அப்போ பாலிகுலார் செல் மீன்ஸ் கரோனா ரேடியேட்டா இஸ் ஏ அவுட்டர் திக் லேயர்ஸ். தின் திக் திக்குன்னு சொல்கிறோம். 3 லேயர்ஸ் ஆர் 3 coverings in the human ovum, the structure of the human ovum. Next again, the human ovum is a non-cylindric. Non-cylindric means non-cylindric சொல்லியிருக்கேன். The not covered by shell. The human egg that's not covered by shell. Alecythal means the options of yolk, white yolk or yellow yolk. So both of them option is alecythal and microscopic in nature in the yolk. Next, its cytoplasm called ooplasm. Central சொல்லியிருக்கோம் டிராயிங்கில். Cytoplasm called ooplasm contain large nucleus called germinal vesicles. அதான் கொடுத்துருக்கோம். large nucleus சென்ட்ரலில் என்ன germinal vesicles இருக்குது. Next, the ovum surrounded by 3 covering layer. Ovum is covered by 3 covering layer. Inner thin is a transparent tissue vitelline membrane. Next, middle thick layer zona pellucida. Next, outer thick coat follicular cells corona radiata. இதுதான் இந்த வேர்டு தான் கொடுத்துருப்பாங்க, follicular cellsனு. Next, between the vitelline membrane and zona pellucida it is a narrow in between base, pre-vitelline base. These are the structure of ovum. இதான் ஒரு 5 மார்க் கேட்டாங்கன்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் என்ன, ஒரு ஹியூமன் ஸ்பேம் ஆர் ஓவம் இஸ் டெஃபினெட்லி த இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். டெஃபினட்டாக இதெல்லாம் இதில் ஒன்று கேட்பாங்க, ஹியூமன் ஓவம் ஆர் ஹியூமன் ஸ்பேமு. இதுதான் இந்த ட்ராயிங் வித்து நோட்ஸ், தி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ். இப்போ ப்ரிப்பேர் பண்ணிங்க வெரி வெல் டு known in the structure of ovum, very important question. Thank you student.